على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي بأستوفي من كل لداء ونور دليل لقلبي عيد يجري وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وآدابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنبياء A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم
ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبحثهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سحروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طلع عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحات من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين فتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون
لله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anbiya ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara was-shamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahun. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan malam dan siang. Kalau ada malam dan siang berarti ada matahari dan rembulan. Tandanya apa? Adalah silih bergantinya kejadian alam, bertanda bahwa itu kekuasaannya Tuhan, bukan kekuasaannya kita sebagai makhluk. Kita hanya merasakan aja nikmat yang diberikan Tuhan, yang diberikan Allah berupa siang dan malam. Kalau siang ada matahari yang menyinari, kalau malam ada rembulan yang menerangi. Kullum fi falaki yasbahun. Masing-masing yang diciptakan itu semua bertasbih, tunduk dan patuh sesuai dengan perintah Tuhan. Wa ma ja'alna li basarin min qablikal khuld, dan tidaklah kami menjadikan manusia sebelum engkau ya Muhammad khuld, kekal. Khuld itu kekal. Makanya kemarin waktu setan atau iblis merayu Nabi Adam dan Siti Hawa, mereka menawarkan kehidupan yang kekal, yaitu suruh makan buah huldi, buah kekekalan. Afa imitta fahumul khalidun, dan apakah tatkala engkau meninggal ya Muhammad, apakah mereka akan kekal? Ya tidak, semua akan silih berganti. Ada siang, ada malam, menandakan bahwa ada kehidupan juga ada kematian. Terus silih berganti. Yang tua digantikan yang muda jadi tua, yang tua mati, terus akan berputar. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, dha'iqah berproses, al-maut menuju kematian. Jadi yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa berproses menuju kematiannya.
Jadi kematian ini prosesnya singkat. Kanjeng Nabi mulai dulu telah mewanti-wanti bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Udah di akhir kita, semakin mendekati kiamat, mendekati kematian. Padahal mulai zamannya Kanjeng Nabi bilangnya seperti itu. Kiamat sudah dekat, sudah dekat. Ya iya, ibaratkan kita mau berangkat ke suatu tempat, naik pesawat misalkan. Kalau kita sudah lepas landas, berarti kepada tujuan kita itu lebih dekat. Nggak bisa pesawat itu atret mundur, nggak bisa. Terus maju ya. Jadi tujuannya tambah dekat, semakin hari tambah dekat. Apalagi kita sadari itu bahwa kematian tambah dekat, itu yang membuat kita akan sadar akan tugas kita sebagai makhluk, sebagai hambanya Allah. Wa nabluukum bis-syarri wal khair fitnah. Dan Allah akan menjadikan syarri, keburukan, wal khair, dan kebaikan, fitnah, sebuah ujian. Jadi kita hidup ini pasti ujian, pasti diuji. Namanya orang hidup pasti ada ujian. Kalau tidak mau hidup, mati saja ya. Wa ilaina turja'un, dan akhirnya semua akan dikembalikan kepada Allah. Untuk apa diuji itu? Wa nabluukum bis-syarri wal khair fitnah, dan kami akan menguji, kami akan ciptakan ujian itu berupa kejelekan, berupa kebaikan, itu sebagai tolak ukur, sebagai barometer untuk menguji kita. Kenapa sih kok enggak diuji dengan yang baik-baik, yang enak-enak saja? Kenapa kok enggak diuji dengan bahagia toh? Enggak enak. Sudah dilambangkan tadi, adanya siang, adanya malam, adanya matahari dan rembulan, itu sebetulnya petanda buat kita. Kalau yang dinamakan nikmat itu tatkala kita melalui kesedihan. Yang dinamakan bahagia itu tatkala kita itu mengalami penderitaan. Tapi jangan salah, orang atau mahasiswa yang sedang kuliah atau siswa yang sedang sekolah itu ujiannya hanya sebentar, prosesnya yang panjang. Ujiannya mungkin hanya 1 minggu atau 2 minggu, itu maksimal. Namun dia merasakan kenikmatannya itu 1 semester. Masa belajarnya misalkan 1 semester 6 bulan, ujiannya hanya 1 minggu. Jangan sampai kebalik, ujiannya 6 bulan, kenikmatannya 1 minggu. Allah sudah memberikan itu. Makanya Allah memperingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, dha'iqah, berproses menuju kematian. Kematian itu pasti ya, nggak bohongan. Karena kebanyakan orang yang sudah mati nggak kembali lagi. Jadi sampean itu harus betul-betul yakin bahwa kematian itu pasti datang. Makanya di surat Al-Baqarah ayat berapa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi hari akhir itu harus tanamkan di dalam hati bahwa
hari akhir itu pasti benar, pasti datang. Harus kita yakini bahwa hari kiamat pasti datang. Kita nggak usah mikirkan kiamat kubro, yang kita pikirkan adalah kiamat sughro. Kiamat sughro ini adalah kematian diri kita. Ini yang diwanti-wanti sama Allah, jangan sampai kita lalai. Makanya di surat Al-Anbiya ini dibuka dengan iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflah. Kebanyakan orang itulah lalai, padahal iqtaraba linnas sudah sangat dekat kepada manusia. Apanya yang dekat? Hisabuhum, hari untuk dihisab. Kalau dihisab berarti kita sudah mengalami kematian. Gak akan dihisab sebelum mati, kecuali diri kita sendiri yang menghisabnya, menghitung-hitungnya. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kita harus bisa menghitung-hitung. Kebanyakan dari kita itu berbuat jelek atau berbuat baik. Untuk apa sih Allah menguji kita dengan kejelekan? Untuk apa sih Allah menguji kita dengan kebaikan? Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu ingin mengetahui siapa amal perbuatannya di antara hambanya itu yang terbaik. Memang kita beribadah baik, kita bersedekah baik, kita beramal infak baik, kita melakukan sholat sunnah baik. Namun yang Allah lihat, yang Allah ingin memperhatikan adalah mereka yang terbaik, memberikan ibadahnya yang terbaik. Sholat sunnahnya, sholat tahajudnya 4 salam, namun kemarin hanya aras-arasan. Sekarang ditambah lagi dengan hafalan, misalkan menghafalkan surat Al-Jumu'ah. Jadi sholat tahajudnya kemarin yang hanya Al-Ikhlas, sekarang diganti surat Al-Jumu'ah karena bertepatan hari Jumat misalnya. Kualitasnya ditingkatkan, itu yang dilihat oleh Allah. Disitulah ada pergerakan batin dari yang biasa-biasa menuju yang luar biasa. Itu yang Allah lihat. Makanya di dalam pergerakan itu ada barokah. Barokah itu diciptakan, didapatkan oleh adanya pergerakan dari yang stagnan menuju yang luar biasa. Al barokah fil harokah. Barokah itu didapat dengan adanya pergerakan batin, perpindahan batin dari yang biasa menuju ke yang luar biasa. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah melalui ujian yang gak enak dan ujian yang enak. Kok bisa Pak ada ujian gak enak? Kalau kita kebanyakan manusia itu tidak sadarnya, tatkala kita diuji dengan gak enak, kita ingat Allah. Tatkala diuji dengan yang enak-enak, kita melupakan Allah. Makanya kata Kiai kemarin itu, mendingan kita diuji dengan gak enak, karena cepat untuk ingat pada Allah. Kalau kita diuji dengan sehat terus, kebanyakan kita lalai, dianggap biasa. Tatkala kita diuji dengan sakit, baru kita ingat bahwa kesehatan itu adalah nikmat yang luar biasa. Pergunakan waktu kita, pergunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Allahumma rahmna bil Qur'an